Okay, so the title of this course is God's Story. That's what I call it. این کورس رو در اسمش من گذاشتم داستان خداوند. And the reason I call it that is because the Bible, it's a course that tries to give you a big picture of what the Bible is all about. و کاری که داریم میکنیم توی این کورس این هستش که میخوایم یک تصویر کلی به شما بدیم که خداوند در حال چه کاری هستش. And one of the goals of the course is to help you to understand that it is one story. و یکی از اهداف این کورس این هستش که همش یک داستان هست. کتاب مقدس از یک داستان کلی صحبت میکنه. When you read the Bible, you will see that as you already know, there are many stories, hundreds of stories. وقتی که کتاب مقدس رو شما مطالعه میکنید متوجه میشید که در کتاب مقدس صدها داستان وجود داره. And there are hundreds of people that are described in the Bible. و صدها شخصیت‌های مختلفی هستن که در کتاب مقدس ازشون نام برده شده. And the Bible, like any great work of literature, it contains all kinds of stories and events that happen. کتاب مقدس مثل هر کار ادبی خوب دیگه مجموعه‌ای هستش از داستان‌های مختلف و سبک‌های نگارش مختلف. There are love stories. love story درش وجود داره، داستان‌های عاشقانه. There are stories of broken relationships. داستان‌هایی هستش که رابطه‌هایی هستش که درش شکسته شده. There are stories of war and murder. داستان جنگ، داستان قتل. And stories of redemption. و همچنین داستان کفاره. There's all kinds of genres of literature. سبک‌های نگارش مختلف ادبی وجود داره. Poetry and historical narrative. همچنین در کتاب مقدس شعر وجود داره و داستان‌های تاریخی وجود داره. Proverbs and prophecies. امثال وجود داره و پیشگویی وجود داره، نبوت وجود داره. But the purpose of this course is not necessarily to study all of those different genres and all of the stories of the Bible. The goal is to really give you the big picture understanding of what the Bible is all about. هدف از این درس این نیستش که شما همه این سبک‌های نگارش و داستان‌ها رو بفهمید چی هست، بلکه به صورت کلی می‌خوایم نشون بدیم که خداوند داره چه کاری رو انجام میده. So it's really a story about God. That's why I call it God's story. It's a story about God and his interaction with the world and his people throughout history. و این کلا داستان به خاطر همین گفتم اسمش رو داستان خداوند، به خاطر اینکه میخوام نشون بدم که خداوند در طول تاریخ چگونه با انسان در ارتباط هست و چگونه نقشه نجات یا کفاره رو میکشه. So this course is kind of like the view from an airplane of the land down below. و این درس مثل اون تصویری داره هستش که شما از موقعی که سوار هواپیما میشی از روی زمین میبینی، از بالا میخوایم تصویر کلی کتاب مقدس رو ببینیم. And hopefully it will help you when you are down on the ground studying smaller portions of the Bible to know what the bigger picture is like and where the small parts fit into the big story. امیدواریم که وقتی که شما میای پایین روی زمین و یعنی نزدیکتر میشی و ریزتر میشی توی متنی از کتاب مقدس بهتر بفهمی که توی اون متن چه خبره، به خاطر اینکه تصویر کلی رو داری. Okay. Now the Bible as we know it today is divided into two parts.
کتاب مقدسی که ما امروز داریم به دو قسمت اصلی تقسیم شده است. Which we call the Old Testament and the New Testament. که ما میگیم عهد قدیم و عهد جدید. But it has not always been that way. و همیشه اینجوری نبوده. It wasn't really until the 3rd century after the death of Jesus that a man named Origen divided the Bible into these two parts. و اینجوری نبود بعد از مرگ عیسی مسیح 300 سال یعنی قرن سوم بود که شخصی به نام اوریژن بود که اومد کتاب مقدس رو به دو قسمت اصلی تقسیم کرد. But as we look, so we want to look at the Bible as a whole. ولی ما میخوایم به کتاب مقدس به عنوان یک کتاب کلی نگاه بکنیم. Not that there's not a helpful distinction between the old and the new, because there are some differences, as you know. و خیلی ما میدونیم که فرق وجود داره بین عهد قدیم و عهد جدید، ولی تو یه موضوعی هم خیلی فرق وجود نداره. But the two parts fit together, and you can't really take them apart and understand either one of them very well. اگر عهد قدیم و عهد جدید رو از همدیگه جدا بکنی به تنهایی معنی خیلی برات نمیده. باید هر جفتشو کنار هم داشته باشی تا بتونی بهتر بفهمی هر کدومشون. Okay, because the Old Testament, well, when we look at the two parts, we really see that the old is about promise and the new is about fulfillment and how they fit together. و اگر نگاه بکنیم می‌فهمیم که عهد قدیم در مورد وعده صحبت میکنه و عهد جدید در مورد به انجام رسیدن اون وعده صحبت میکنه. Okay. Let's take a passage from the Bible. بیایم یه قسمتی رو از کتاب مقدس با هم دیگه نگاه کنیم. Look in Acts chapter 17. برید به اعمال فصل 17. When we get to Acts chapter 17, we're in the middle of Paul's ministry. وقتی که ما تو اعمال 17 هستیم در اواسط خدمات پولس هستیم. And Paul is kind of traveling around. پولس به قسمت‌های سفر میکنه که الان ما بهش میگیم آسیای صغیر. And I'm just going to read or have us read just a couple of verses in chapter 17, verses 10 and 11, which describes Paul and Cyrus going to Berea. و در 10 تا 11 این دعایه رو با هم میخونیم که داره صحبت میکنه در مورد پولس و بارنابا که دارن میرن به شهر بریه. Okay, so yeah, could somebody read for us just verses 10 and 11? آیه های 10 و 11 رو کسی بخونه بلند. اما برادران بیدرنگ در شب پولس و سیلاس را به سوی بیریه روانه کردند و ایشان بدانجا رسیده به کنیسه یهود در آمدند و اینها از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است. So when Paul and Silas went to Berea, and it says that they went into the synagogue to preach. وقتی که میگه که پولس و بارنابا رفتن توی بریه، میگه رفتن به کنیسه تا اونجا موعظه بکنن. What was Paul preaching? What do you think Paul's message was? و فکر میکنید وقتی که موعظه میکرد پولس موعظه‌اش چی بود؟ در مورد چی صحبت میکرد؟ Yeah, he was talking about Jesus, obviously, right? Jesus was the focus of his message. تمرکز پیامش 100% مسیح بوده. But it says the Bereans, they searched the scriptures to see if what he was saying was true. اگرچه در مورد مسیح صحبت میکرد ولی نوشته شده که ایماندارای بریه‌ای نگاه کردن به کتاب مقدسشون ببینن که درست هست یا نه. So what scriptures did they search? چه کتاب مقدسی رو اونا چک میکردن؟ Yeah, for them the only scriptures they had was the Old Testament. عهد جدیدو که نداشتن، عهد قدیم رو باید چک میکردن. Okay. But it says they searched the Old Testament to see if what Paul was saying about Jesus was true. پس میگه که عهد قدیم رو نگاه کردن
تا ببینن اون چیزی که عیسی مسیح پولس در مورد عیسی مسیح میگه درست هست یا خیر. Because Paul apparently was telling them about Jesus by explaining the Old Testament to them. پس پولس در مورد مسیح باهاشون داشته صحبت میکرده احتمالاً، ولی از عهد قدیم استفاده میکرده. Okay, and it doesn't. We're not given very much information here. خیلی اینجا اطلاعات به ما داده نشده. But we can guess that Paul was explaining to them how Jesus fulfilled all these promises from the Old Testament. ولی ما میتونیم حدس بزنیم که چطوری پولس استفاده میکرد از این وعده‌هایی که تو عهد قدیم داده شده و نشون بده که چطوری عیسی مسیح اون وعده‌ها رو به انجام رسونده. Okay. Let's look at Luke chapter 24. برید به لوقا 24. So Luke chapter 24 لوقا 24 is the last chapter of Luke's gospel. آخرین فصل انجیل لوقا هست. The first few verses of chapter 24 describe the resurrection and the women going to the tomb. چند آیه اول صحبت از قیام عیسی مسیح میکنه و اینکه اون خانم ها رفتن به سمت قبر عیسی مسیح. But I want us to read the story I call the road to Emmaus. و حالا میخوایم داستانی بخونیم که بهش میگیم در راه امواس. Do you all know this story? داستانو میدونید؟ Yeah, it's a pretty well-known story, but it's a great story for what we're talking about because it really highlights the connection between Jesus and the Old Testament. داستان خیلی معروفی هست و ارتباط داره به اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم در مورد ارتباط عهد قدیم به عیسی مسیح. Okay, let's have somebody read for us, starting with verse 13 through verse 34. Okay. I'll read it. 24 13 تا 34 رو من میخونم. و اینک در همان روز 2 نفر از ایشان میرفتند به سوی قریه‌ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و امواس نام داشت و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو میکردند و چون ایشان در مکالمه و مباحثه میبودند ناگاه خود عیسی نزدیک شده به ایشان همراه شد، ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت چه حرفا است که با یکدیگر میزنید و راه را به کدورت میپیمایید؟ یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در آنجا واقع شد واقف نیستی؟ به ایشان گفت چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب ساختند. اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که میباید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این همه امروز از وقوع این امور روز سوم است و بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافته آمدند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیدیم که گفتند او زنده شده است. و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند لیکن او را ندیدند. او به ایشان گفت ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند، آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند او قصد نمود که دورتر رود و ایشان الحال کرده گفتند
که با ما باش، چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده. پس داخل گشته با ایشان توقف نمود و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفته برکت داده و پاره کرده و به ایشان داد که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. پس با یکدیگر گفتند آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ و در آن ساعت برخاسته به اورشلیم مراجعت کردند و آن 11 را یافتند که با رفقای خود جمع شده می گفتند خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است. Okay, really interesting story here. It's kind of shocking that these two men would leave Jerusalem to go home in the midst of all the stuff that was going on. و اینجا داستان خیلی جالبی است. واقعا شوکه برانگیزه که این دو نفر اورشلیم رو ترک کردن و داشتن میرفتن دیگه خونهشون. But that's another sermon probably. یک موعظه دیگه است برای وقت دیگه. But so anyway, yeah, these two men are leaving Jerusalem, going back to their home, I guess, and Jesus comes and joins them without them knowing who he was. این دو نفر اورشلیم رو ترک میکنن و میرن به سمت خونهشون احتمال زیاد و عیسی مسیح هم میاد باشون همراه میشه بدون اینکه اجازه بده که بفهمن که عیسی مسیح کی است. And after they were talking with him a little bit about the things that had happened, he began, to explain to them what was going on. وقتی که اونا صحبت کردن چه اتفاقی افتاده، عیسی مسیح شروع میکنه به توضیح دادن که چه اتفاقی واقعا افتاده و از کلام میگه بهشون. And I find verse 25 is very convicting and challenging. من آیه 25 رو خیلی آیه میدونم که ما رو به چالش میکشونه و ما خیلی چیزا رو میقبولونه. He says, "Oh, foolish ones." This is quite a rebuke. ای بی فهمان که خیلی به قول معروف حالت تنبیهی داره. He says, "Foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken." ای بی فهمان و سستلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند. And then verse 26, "Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" آیه 26 آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ And then verse 27, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. آیه 27 پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. Wouldn't you have loved to have heard Jesus explain all the scriptures in the way he did to these men? شما دوست نداشتید که عیسی مسیح کنارتون باشه و کل کتاب براتون باز بکنه؟ I wish I could have been there. I would love to have heard it. من آرزو داشتم اونجا می بودم. In our limited way, that's what this course is about, is to try to help us to understand in all the scriptures how Jesus is in all of the scriptures. و ما به صورت محدود در اون محدودیتی خودمون در این درس داریم هدفمون دقیقاً اینه که می‌خوایم نگاه بکنیم ببینیم کتاب مقدس چه چیزی رو در مورد مسیح به ما میگه. But we should take the warning that he gives in verse 25 for ourselves. و ما باید اون هشدار عیسی مسیح رو تو آیه 25 برای خودمون هم منظور بداریم و ببینیم که این هشدار رو میتونه به ما هم بده عیسی مسیح. I don't want to hear Jesus say that to me. دوست ندارم که این حرف عیسی مسیح به من بزنه. Right? Oh, foolish one and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. میگه ای بی فهمان و سستلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند. We don't want to be guilty of this
or to receive this rebuke that these men received for not understanding all that the prophets had spoken about Jesus. ما نمیخوایم ما اینجوری ما توبیخ بشیم که این دو مرد توبیخ شدن که چرا ایمان نیاوردی و نخوندی اون چیزایی رو که انبیا گفته بودن. And verse 26 it says, was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory? آیه 26 میگه آیا نمیبایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ So according to Jesus, the prophets had said that it was necessary for the Christ to suffer this way. پس وقتی عیسی مسیح رو میگه به معنی این هستش که انبیا گفته بودن که عیسی مسیح باید به اصطلاح مصیبت ببینه یا رنج ببینه تا جلال پیدا بکنه. So from just reading the prophets, we could understand the need for the Christ to suffer the way that he did. پس ما وقتی که میخونیم مطالعه میکنیم نوشته های انبیا رو باید متوجه بشیم که نیاز این بود که عیسی مسیح زحمت بکشه تا جلال پیدا کنه. And then verse 27 it says, beginning with Moses and all the prophets. Of course, Moses means the Pentateuch, the first 5 books of our Bible. And then all the prophets, he explained how they explained to them himself from Moses and the prophets. و آیه 27 میگه پس از موسی و سایر انبیا شروع کرد. منظورش این هستش که موسی 5 کتاب اول تورات و بعد بقیه نوشته های انبیا رو و بهشون توضیح داد، شرح داد که در مورد او چی میگه. Okay, and then I love verse 32. The two men said, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? و من آیه 32 رو خیلی دوست دارم برای اینکه این دو شخص به هم دیگه میگن آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ So that's my prayer for this course, is that our hearts would burn within us as we see Jesus explained throughout the Old Testament as well as the New. و دعای من برای این درس برای همه شما این هستش که و خودمون این که قلب‌های ما آتیش بگیره وقتی که داریم کلام خداوند رو میخونیم و گرم بشه.